बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही धनु संक्रांति परठारो आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा अनेक गुडिये समस्यार अंत हेबाको जाउछि। 2026 नूतन वर्ष आरंभ हेबा पूर्वरु आपणको किछि खुशी खबर मिलिबाको जाउछि। तेबे आपणको जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ केउ क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि, केउ खुशी खबर आपणको मिलिबाको जाउछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो बंधु माने सिंह राशिर राशिधिपति हेउछंती सूर्य एवं एही धनु संक्रांति को सूर्य आपणकर चतुर्थ भावरु पंचम भाव को चलन करिवे। अन्य किछि ग्रह मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहां आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबो। तेबे धनु संक्रांति परठारो शनिकर दृष्टि सूर्यक उपरे रहिबो। तो सूर्यकर स्थिति जेहेतु आपणक कुंडली रे बहुत भले रहुछि, तो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भले रहिबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। जेहेतु शनिकर दृष्टि सूर्यक उपरे रहुछि, तो आपण बास जेतेबेले बाहर को केहारे ट्रैवल जाउछंती सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्यर ध्यान रखिबे एवं ठंडा काश एलर्जी इन्फेक्शन भली किछिटा समस्या आपणकर देखा देबो। तो जेतेबेले आपण बाहर को केहारे जाउछंती सेतेबेले आपणको विशेष करी ए सबुर ध्यान रखिबार अछि, नचित इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर स्ट्रांग रहिबो। सूर्यक व्यतीत आपणक कुंडलीर अन्य प्रमुख ग्रह मानकर स्थिति मध्ये बहुत भले रहुछि, तो स्वास्थ्य आपणकर बहुत भले रहिबो। पूर्वरु आपणकर जे स्वास्थ्यगत समस्या रहितिला ताहा मध्ये दूर होई जिवो। आपण आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबाको पाइबे। विद्यार्थी मानक पई मध्ये एही धनु संक्रांति थारु समय बहुत भले रहिबो, कारण सूर्य आपणकर पंचम भावरे गोचर करिवे। तो विद्यार्थी मानक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो, आपणक मध्यरे आत्मविश्वास बढ़िबो, पाठ पढारे आपणकर आग्रह आसीबो। एही धनु संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, विशेष करी डिफेंस लाइन रे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि किबा सरकारी रिलेटेड किछि एग्जाम अछि, तो सेतिरे आपणको अधिक सफलता मिलिबो। कारण एही धनु संक्रांति परठारु मंगल मध्य आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे। तो डिफेंस लाइन रे जदि आपण किछि एग्जाम देउछंती तो सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। एवं सूर्य जेहेतु आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती एवं सूर्य हेउछंती सरकारी रो कारक ग्रह, तो आपणको सरकारी स्तर रो मध्य लाभ प्राप्ति हेबो। तेणु एही धनु संक्रांति परे जदि आपण पाठ पढा रिलेटेड किछि भी स्टेप नेबा पई चाहुछंती, किछि एडमिशन करिबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिल अप करिबा पई चाहुछंती, तो आपण ताहा करि परिबे। आपणकर प्रेम जीवन पई मध्य एही धनु संक्रांति परठारु समय बहुत भलो रहिबो। पूर्वरु जदि आपणकर कथावार्ता बंद होई जायतिला, आपणक मध्यरे कोनोसी मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, तो सेथिरे आपण सुधार देखिबाको पाइबे। आपणक मध्यरे जदि ब्रेकअप होई जायतिला, तो पुणी थरे आपणक भितरे सब किछि ठीक होई जिवो। आपणकर पार्टनर जदि किछि भूल थिला, तो से निजर भूल को रियलाइज करिवे। जदि आपणकर किछि भूल थिला, तो आपण मध्य आपणकर भूल को बुझी पारिबे। आपण निजे चाहिबे नहीं जे आपणकर प्रेम जीवन रे किछि भी कलह सृष्टि हेउ, कारण जो गृह रे निजे ही बृहस्पति गोचर करिवे, तो व्यक्तिर ज्ञान बढ़ी थाए, मैच्योरिटी लेवल बढ़ी थाए। तो आपण आपणकर भूल को बुझी पारिबे, आपणकर पार्टनर मध्य तांकर निजर भूल को बुझी पारिबे। तो आपण निजे लक्ष्य करिवे जे धनु संक्रांति परठारु ही आपणकर प्रेम जीवन रे एक सकारात्मक परिवर्तन हेबो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो, भल पाइबा बढ़िबो, बुझामणा भल रहिबो। तेबे बंधु माने आमे जदि आपणकर वैवाहिक जीवन कथा कहिबा, तो वैवाहिक जीवन पई आपणको टिके सतर्क रहिबार अछि। कारण सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव, आपणको जीवन साथीर भाव।
ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କୁ ପାପୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାବୀ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ଝଗଡା ହେବ, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେପରି କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠୁଛି ତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବେଶୀ କଳି ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କିଛି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ବଡ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୌଣସି ବଡ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ବି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବଟି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେବଳ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାବି କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନଥିଲା ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କନେକ୍ସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗକୁ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ କନେକ୍ସନ ବନାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ରହି କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଶନିଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।